اسلام میں 17 رمضان المبارک کی بہت ہی فضیلت ہے، کیونکہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعہ کے دن ایمان اور کفر کی سب سے پہلی جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ ابو جہل مکہ مکرمہ سے کفار و مشرکین کی ایک مسلح فوج کو لے کر آیا، یعنی مسلح لشکر جرار کو لے کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے مقام بدر پر پہنچا، اور حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بطور دفاع کے، یعنی ابو جہل اس ارادے سے آیا کہ اسلام اور بانی اسلام کو آج مٹا کر رکھ دیں گے، نور اسلام کو بجھا کر رکھ دیں گے۔ تو ابو جہل آیا اسلام اور پیغمبر اسلام کو مٹانے کے لیے اور مدینہ منورہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 313 نہتھے بے سر و سامان مسلمانوں کو لے کر پہنچے، اور رات میں رب کائنات کی عبادت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کے دعا کیا، اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار عالم، تو نے جو وعدہ فرمایا وہ پورا فرما، اور اگر یہ مختصر سی جماعت ہلاک ہو گئی، تباہ و برباد ہو گئی، تو اے خدا، روئے زمین پر پھر کبھی تیری عبادت نہ ہوگی اور کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آپ نے ادھر دعا کی، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑھی ناز سے، جب دعائے محمد اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود اعلان ہے، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور اللہ کے محبوب ہیں، دانائے غیوب ہیں، آپ نے ادھر دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے نشان والے 5000 فرشتوں کو بھیج دیا مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ اور وہ فرشتے کون تھے؟ وہ بم اور بارود والے نہیں تھے، بلکہ وہ فرشتے دعا اور درود والے تھے۔ آج ہم سنی مسلمان بھی بم اور بارود والے نہیں ہیں، بلکہ دعا اور درود والے ہیں۔ ان فرشتوں کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند اور بالا، جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی افضلیت کو بتانے کے لیے ان کے سروں پر پیلا امامہ باندھوا دیا تھا، یعنی وہ آئے تھے تو زرد اور پیلے امامے باندھ کر آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب تو دیکھیے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں پہنچ کر فرماتے ہیں کہ یہاں پر فلاں مارا جائے گا، یہاں پر فلاں مارا جائے گا، یہاں پر کل فلاں مارا جائے گا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پہنچ کر اور پھر فرماتے ہیں یہاں فلاں فلاں، یعنی یہ ابو جہل کے مرنے کی جگہ ہے، بچھڑنے کی جگہ ہے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نشاندہی فرمائی تھی کہ فلاں یہاں مارا جائے گا، عتبہ یہاں، شیبہ یہاں، ابو جہل یہاں، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی، یقیناً وہیں پر وہ سب کے سب کفار و مشرکین مارے گئے، اور ابو جہل کو مارنے والا کوئی بہت بڑا بہادر اور جری اور تجربے کار جنگجو نہیں تھا، بلکہ ابو جہل کو مارنے والا معاذ تھا، معوذ تھا، یعنی افرا کے 2 بیٹے جن کے نام معاذ اور معوذ ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں میدان بدر میں لڑائی کر رہا تھا، جنگ کر رہا تھا، کہ اسی بیچ میں یہ دونوں معاذ اور معوذ آ گئے۔ میں انہیں دیکھ کر گھبرا گیا کہ میں انہیں سنبھالوں یا آگے دشمن رسول سے جنگ کروں۔ میں نے انہیں کہا بیٹے بھتیجے تم یہاں سے
चले जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, कसम खाई है मरेंगे या मारेंगे। नारी को सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को, चचा हम यहाँ से हरगिज नहीं जाएंगे, या तो हम अपनी जान आफरी के हवाले कर देंगे या फिर दुश्मन खुदा दुश्मन रसूल गुस्ताख रसूल को मार कर रहेंगे। यानी हमने ये सुना है कि वो रसूलुल्लाह को गाली देता है, रसूलुल्लाह की शान में अबू जहल गुस्ताखी करता है, इसलिए आज हम उसका काम तमाम करने के लिए आए हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ फरमाते हैं, उनके ईमान अफरोज जवाब को सुनकर मेरा भी हौसला बुलंद हो गया। मैंने भी सोच लिया कि ये बज़ाहिर उम्र में छोटे हैं लेकिन हकीकत में ये बहुत बहादुर और जर्री हैं। मैंने अबू जहल की तरफ इशारा करते हुए कहा, हिफाजत कर रहा है गिर्द उनके फौज का दस्ता। मैंने कहा, ए बेटे देखो, अबू जहल जो काले और सफेद यानी चितकबरे घोड़े के ऊपर काला अमामा बांधे हुआ बैठा है और तलवारें लहरा रहा है, और उनके इर्द गिर्द फौज जो उनकी हिफाजत कर रही है, तो वो अपने बॉडी गार्डों के बीच में है। तो इतना सुनना था कि फौरन मुआज और मुअव्विज उन पर शिकरा यानी बाज की तरह, चील की तरह बिल्कुल झपट पड़े, और जाते ही से एक भाई ने अबू जहल के घोड़े की टांगें काटी और वो नीचे गिरा। तो फौरन दूसरे भाई ने इतना कामयाब वार किया कि अबू जहल की गर्दन उड़ाकर उसे जहन्नम रसीद कर दिया। और जब मुआज ने अबू जहल को मारा तो फिर अबू जहल का बेटा इकरमा जो उस वक्त ईमान नहीं लाया था, इकरमा ने मुआज पर हमला करके उनके बाजू को काट दिया, उनके हाथ को उनके जिस्म से अलग किया, लेकिन चमड़ी पूरी कटी नहीं थी, उनका बाजू उनका हाथ और उनके जिस्म से जुड़ा हुआ लटक रहा था जो जंग करने में तकलीफ दे रहा था। तो फौरन मुआज ने अपने हाथ को अपने पैर से दबाकर खींचकर फेंक दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे शफकत निगाहे रहमत जब मुआज की इस बेमिसाल कुर्बानी पर पड़ी तो आपने मुआज को बुलाकर और फरमाया कि तुम अपना कटा हुआ हाथ लेकर आओ। और जब वो कटा हुआ हाथ लेकर आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे पाक मुआज के बाजू पर लगाकर, उनके जिस्म पर लगाकर, और फिर उनके कटे हुए हाथ को उनके बाजू से जोड़ दिया। पता ये चला कि अगर दुश्मन खुदा वहां पर काटने वाला था, हाथ और बाजू को तोड़ने वाला था, तो वहीं पर महबूब खुदा जोड़ने वाले भी थे। तो ए मुसलमानों, हकीकत में मुआज और मुअव्विज की ये कुर्बानी क़यामत तक मुस्लिम और ख़ास कर नौजवान और कमसीन बच्चे याद रखेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। मैदान बद्र में 313 निहत थे, एक तरफ 313 तो दूसरी तरफ 1000, एक तरफ एक घोड़ा तो दूसरी तरफ 100 घोड़े, एक तरफ 6 ज़िर हैं तो दूसरी तरफ 600 ज़िर हैं, एक तरफ सिर्फ 8 तलवारें तो दूसरी तरफ 800 तलवारें, एक तरफ सिर्फ 70 ऊंट तो दूसरी तरफ 700 ऊंट, एक तरफ जमाते कलीला तो दूसरी तरफ जमाते कसीरा, एक तरफ फिअते कलीला तो दूसरी तरफ फिअते कसीरा। यानी इस तरीके से बताइए जंग हुई कि मुसलमान बज़ाहिर बेसरो सामान थे और अबू जहल अपनी ताकत को देखकर खुशियां मना रहा था, लेकिन मैदान बद्र में कुफ्फार मुश्रिकीन को शिकस्त फाश हुई और मुसलमानों को फतह मुबीन हासिल हुई। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत की, अल्लाह के ज़ात पर उन्होंने भरोसा किया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी, उनकी इताअत की, उनसे इश्क किया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ये मकाम और मर्तबा अता फरमाया। तो दर हकीकत मुआज और मुअव्विज ने जो कहा था कि आप अगर कह रहे हैं कि हिफाजत कर रहा है गिर्द उनके फौज का दस्ता, तो ये दस्ता
कब तलक रोकेगा इजराइल का रास्ता, वो साबित कर दिया कि देखिए मलकुल मौत को कोई रोक नहीं सकता है। देखिए जब मौत मुसल्लत होने वाली होगी तो होकर रहेगी। यकीनन मुआज और मुअव्विज ने मैदान बद्र में वो बेमिसाल कुर्बानी और इश्क़ रसूल का मुजाहिरा किया जो रहती दुनिया तक भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि 17 रमजानुल मुबारक को शोहदाए बद्र का उर्स करें और असहाबे बद्र की अरवाह पाक को इसाले सवाब करें। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबे बद्र से खुश होकर फरमाया था कि असहाबे बद्र आज के बाद जो चाहें करें वो जन्नती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने असहाबे बद्र और शुहदाए बद्र के मकाम को बहुत बुलंद और बाला फरमाया है। इसलिए हम तमाम सुन्नी मुसलमान 17 रमजान को धूमधाम तो उसको एहतशाम के साथ शरई आदाब में रह करके उनका उर्से पाक करें और इसाले सवाब